नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में आपनु स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 સજીવોમાં વિવિધતા। તો આ ચેપ્ટરને આપણે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરેલી હતી। સજીવોનું જે વર્ગીકરણ છે એ વર્ગીકરણ વૈજ્ઞાનિકોએ કુલ કેટલા તો કે 5 સૃષ્ટિમાં કરેલું છે, બરોબર। આ 5 સૃષ્ટિઓ જે છે એની અંદર શું હોય છે કે મોટા ભાગે કોઈ એક સૃષ્ટિ હોય તો એક સૃષ્ટિની અંદર સમાનતા ધરાવતા બધા સજીવોનો સમાવેશ થાય છે। મતલબ જે સજીવોના લક્ષણોમાં समानता होय ए बधा सजीवों कोई एक सृष्टि में आवे छे, बराबर। आ 5 सृष्टि जे छे तेमां वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि, मोनेरा, त्यारबाद फूग सृष्टि अने प्रोटिस्टा। तो आ जे 5 सृष्टि छे ए 5 सृष्टिनो आपणे हवे विगतवार अभ्यास करीशुं, बराबर। तो एमां सौथी पहेली सृष्टि जे आवे छे कई आवे छे मोनेरा सृष्टि। हवे मोनेरा सृष्टि जे छे आ सृष्टिना लक्षणों अने एमां समावेश थयेला सजीवो, मतलब मोनेरा सृष्टिमां क्या सजीवो जे छे तेनो समावेश थाय छे, बराबर। अने आ सृष्टिना सजीवोना लक्षणों क्या छे तो मोनेरा सृष्टिमां कोण आवे छे? आदिकोष केंद्रीय सजीवोने समावती सृष्टि एटले कई छे मोनेरा सृष्टि। एटले मोनेरा सृष्टि जे छे तेमां पृथ्वी उपरना जेटला पण आदिकोष केंद्रीय सजीवो छे ए दरेक सजीवोनो समावेश मोनेरा सृष्टिमां थाय छे। आदिकोष केंद्रीय सजीवो जे छे एना लक्षणोनी वात करीए तो आ सृष्टिना सजीवो छे ए सजीवोना कोषमां सुयोजित कोष केंद्रनो अभाव होय छे। सुयोजित कोष केंद्र कोने कहेवाय के जे कोषनी अंदर कोष केंद्रमा कोष केंद्र पटलनो अभाव होय, बराबर। एवा कोष केंद्रने केवुं कहेवाय छे? सुयोजित कोष केंद्रना अभाववाळुं कोष केंद्र कहेवाय, बराबर। तो मोनेरा सृष्टिना सजीवो छे जो आ एनो कोष छे, आ बेक्टेरिया छे, बराबर, बेक्टेरियानो कोष। तो एनी अंदर तमे जो कोष केंद्र छे तो कोष केंद्રના વિસ્તારમાં માત્ર ગૂંચળામય રચના આવેલી છે। એ ગૂંચળામય રચના એટલે શું છે? ન્યુક્લિક એસિડ, જેને શું કહેવાય છે? ન્યુક્લિઓઇડ। જ્યારે બહુકોષી અને સુકોષ કેન્દ્રીય સજીવ હોય છે એ સુકોષ કેન્દ્રીય સજીવના કોષના વિસ્તારમાં કોષ કેન્દ્રના વિસ્તારમાં શું આવેલું હોય છે? એમાંય તેવી ગૂંચળામય રચના હોય છે। આ ગૂંચળામય રચનાને શું કહેવામાં આવે છે? રંગસૂત્રીય દ્રવ્ય। પણ આમાં શું હોય છે? આ જે કોષ કેન્દ્ર છે એમાં કોષ કેન્દ્ર પટલ આવેલું હોય છે। જ્યારે મોનેરા સૃષ્ટિમાં આદિકોષ કેન્દ્રીય સજીવો આવે છે तो आज आदिकोष केंद्रीय सजीवो छे ए सजीवोना कोषना कोष केंद्रवाळा विस्तारमां कोष केंद्र पटलनो शुं होय छे? संपूर्ण अभाव होय छे। एटला माटे एनुं कोष केंद्र जे छे ए सुयोजित कहेवाय नहीं। बीजुं अंगिकाओ। तो मोनेरा सृष्टिमां जेटला पण सजीवो आवे छे ए सजीवोना कोषनी अंदर पटलमय अंगिकाओनी गैरहाजरी होय छे। एटले के अंतःकोष, रसजाळ, कणाभ सूत्र, हरितकण, त्यारबाद लाइसोसोम्स, रसधानी, आ बधी अंगिकाओ केवी अंगिका कहेवाय? पटलमय अंगिका। तो मोनेरा सृष्टिमां जेटला पण सजीवो आवे छे आ दरेक सजीवोना कोषनी अंदर पटलमय अंगिकाओनी शुं होय छे? गैरहाजरी होय छे। शरीरनी वात करीए तो मोनेरा सृष्टिना सजीवोनुं शरीर केवुं होय छे? एक कोष। मतलब के शरीर एक ज कोषनुं बनेलुं होय छे। कारण शुं? कारण के एमां कोष केंद्र अने बीजी कोई अंगिका होती नथी। एनो मतलब एवो थयो के एमां बीजा कोई अंगो केवुं बनवानुं छे ज नहीं, बराबर। एटला माटे मोनेरा सृष्टिना सजीवो जे छे केवा होय छे? एक कोषी होय छे। घणी वखत मोनेरा सृष्टिना सजीवोमां कोषोनी वसाहत जोवा मळे छे। मतलब कोई एक जग्याए एक करता वधारे कोषोनो समूह एटले के एनो वसाहत जोवा मळे छे। बाकी मोटा भागे आ सजीवो जे छे केवा होय छे? एक ज कोषी होय छे। पण एक कोषी सजीवो एक करता वधारे जे जग्याए जमा थया होय तो एने शुं कहेवाय? एनी वसाहत कहेवाय, बराबर। जेम के आपणे मनुष्य छीए तो मनुष्य वसाहतमां रहे छे। कोई गामडुं छे, शहेर छे, कस्बाओ एमां समूहमां रहे छे। तो एवी ज रीते मोनेरा सृष्टिना सजीवो जे छे ए घणी वखत केवी रीते जोवा मळे छे? वसाहतमां। मतलब एक कोषी सजीवोनो आखो समूह जे छे ए कोई एक जग्याए जोवा मळे छे। बीजुं आ सृष्टिना सजीवो छे एना कोषमां केटलाक कोषोमां कोष दिवाल होय छे ज्यारे केटलाक कोषोमां कोष दिवाल होती नथी। मतलब मोनेरा सृष्टिना सजीवोमां कोषनी फरते कां तो कोष दिवाल होय छे अमुक सजीवोमां कोष दिवालनी हाजरी जोवा मळती नथी। आ सजीवोना पोषण पद्धतिनी वात करीए तो आ सजीवो बंने प्रकारनुं पोषण पद्धति धरावे छे। मतलब स्वयंपोषी पोषण अने परपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण मतलब पोतानी जाते खोराक बनावे छे अथवा तो घणी वखत शुं करे छे? बीजा सजीवो उपर आधार राखीने खोराक बनावे छे।
બીજું મોનેરા સૃષ્ટિમાં આવે કોણ તો એક તો આવે છે બેક્ટેરિયા, બરાબર, બધા બેક્ટેરિયાને પણ અમુક બેક્ટેરિયા, ત્યારબાદ નીલ હરિત લીલ જેને શું કહેવામાં આવે છે સાયનો બેક્ટેરિયા કહેવામાં આવે છે, અને આ ઉપરાંત માઇકોપ્લાઝમા, બરાબર. તો આ 3 પ્રકારના સજીવો છે તેનો સમાવેશ શામાં થાય છે મોનેરા સૃષ્ટિની અંદર થાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો. તો આ મોનેરા સૃષ્ટિના લક્ષણો છે, મતલબ કયા સજીવો મોનેરા સૃષ્ટિમાં આવે તો જે સજીવોનું કોષ કેન્દ્ર જે છે એ સુવિકસિત ન હોય, એટલે કે આદિ કોષ કેન્દ્રી બધા સજીવો જે છે તેનો સમાવેશ શામાં થાય છે મોનેરા સૃષ્ટિમાં થાય છે. હવે ત્યારબાદ આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ બીજી સૃષ્ટિ, બરાબર, અને બીજી સૃષ્ટિ કઈ છે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ. તો હવે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ છે તેની વાત કરીએ તો એના લક્ષણો, એમાં કયા સજીવોનો સમાવેશ થાય તેની વાત કરીએ તો પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ જે છે એમાં જલજ એક કોષી અને સુકોષ કેન્દ્રી સજીવોનો સમાવેશ થાય છે. હવે જો મોનેરા સૃષ્ટિ છે તેમાં કેવા સજીવોનો સમાવેશ થતો તો આદિ કોષ કેન્દ્રી સજીવોનો, જ્યારે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ છે એમાં કોનો સમાવેશ થાય છે સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો. હવે જો સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો છે પાછા 2 પ્રકારના હોય છે, એક કોષી સજીવ અને બહુકોષી સજીવ. તો મોનેરા સૃષ્ટિ પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં જે આવે છે સુકોષ કેન્દ્રી કેવા આવે છે એક કોષી સુકોષ કેન્દ્રી, એટલે ખાસ યાદ રાખવું પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં સુકોષ કેન્દ્રી સજીવ હોય છે અને એ પણ કેવા એક કોષી. બહુકોષી સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો છે તેનો સમાવેશ પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં થતો નથી. આ સજીવોના શરીરની રચનાની વાત કરીએ તો આ સજીવોનું શરીર માત્ર એક જ કોષનું બનેલું હોય છે, એટલા માટે શરીર રચના કેવી કહેવાશે એક કોષી. શ્રમ વિભાજનનો અભાવ જોવા મળે છે. શ્રમ વિભાજન મતલબ અલગ અલગ કાર્ય માટે, બરાબર, અલગ અલગ કોષો જે છે આપણા શરીરમાં છે શ્રમ વિભાજન જોવા મળે છે કોષોમાં, મતલબ અલગ અલગ કોષો જે છે અલગ અલગ કાર્ય કરે છે. જ્યારે આ સૃષ્ટિમાં કેવું થાય છે સજીવનું શરીર માત્ર એક જ કોષનું બનેલું છે, એટલે બધા જ કાર્યો જે છે કોણ કરશે કોષ જ કરશે. જેમ કે ખોરાકનું અંતઃગ્રહણ કરવું, પાચન કરવું, શ્વસન કરવું, આ બધા કાર્યો જે છે માત્ર કોના દ્વારા થાય છે એક સિંગલ કોષ વડે થાય છે. એટલા માટે આમાં શ્રમ વિભાજનનો શું જોવા મળે છે અભાવ. શ્રમ વિભાજન એટલે કાર્યની વહેંચણી, મતલબ જુદા જુદા કાર્ય જે છે જુદા જુદા કોષો કરતા હોય તો એને શ્રમ વિભાજન કહેવાય. પણ પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં કયા સજીવોનો સમાવેશ થાય છે માત્ર એક કોષી સુકોષ કેન્દ્રી સજીવ, એટલે એક જ કોષનું શરીર બનેલું છે, એટલા માટે એમાં આપણે શ્રમ વિભાજન જોવા મળશે નહીં. બીજું પ્રચલન. પ્રચલન કરવું એટલે શું થાય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું. તો આ સજીવો જે છે એ પ્રચલન કોની મદદથી કરે છે ખોટા પગ અથવા પક્ષમ કે કસા દ્વારા એ શું કરે છે પ્રચલન કરે છે. પક્ષમ કોને કહેવાય દાખલા તરીકે જે પેરામિશિયમ છે, તો જો અહીંયા આ પેરામિશિયમના આખો જે આ એક કોષ છે, બરાબર, તો એમાં તમે જો ફરતે બાજુ આ સૂક્ષ્મ રોમ જેવી રચના જોવા મળે છે, બરાબર. તો આને શું કહેવામાં આવે છે કસા કહેવામાં આવે, અથવા તો એને બીજું શું કહેવાય છે પક્ષમ કહેવાય. તો આ જે પેરામિશિયમ છે ને એ આ પક્ષમ દ્વારા પ્રચલન કરે, મતલબ પક્ષમ જે છે એનું હલન ચલન કરાવી અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે. જ્યારે અમીબા જેવા સજીવો છે ને એ ખોટા પગ દ્વારા શું કરે છે પ્રચલન કરે છે. ખોટા પગ મતલબ કે દાખલા તરીકે અમીબા છે, બરાબર, એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું એ શું કરે છે એનો પોતાનો આકાર જે છે બદલે છે. દાખલા તરીકે આ અમીબા છે એના કોષનો કોઈ આકાર હોતો નથી, આકાર વિહીન સજીવ છે. હવે ધારી લો કે અત્યારે આ જગ્યા ઉપર એ છે, હવે એને આગળ વધવું હોય તો એ શું કરશે એનો શરીરનો જે આકાર છે ને એ આકાર એ વારંવાર બદલી નાખશે. એટલે ધારી લો કે આટલો આ ભાગ છે, બરાબર, એનો શરીરનો અમુક ભાગનો વિસ્તાર જે છે અમુક આકાર બદલી અને એ શું કરશે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ગતિ કરશે. મતલબ અત્યારે આવી રીતે છે તો ધીમે ધીમે એ શું કરશે પોતાના શરીરનો આકાર જે છે એ ચેન્જ કરશે આવી રીતે, બરાબર. અને આ પાછળનો ભાગ જે છે અહીંયાથી કટ કરીને આ પોતાના ભાગ શરીરનો આગળનો ભાગ જે છે એને વધાર્યો, બરાબર. એટલે જો અહીંયા હતું તો ત્યાંથી એનું સ્થાનાંતર કેટલે થયું આગળ થયું, તો પાછું શું થશે ફરી વખત હજુ આગળ વધવા નશે તો ફરી પાછું એના શરીરનો આકાર જે છે એ ચેન્જ કરશે, બરાબર. આ ભાગ તો અહીંયા ત્યાં કટ થઈ જશે, એટલે ધીમે ધીમે એ પોતાનો આકાર બદલી અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય. તો અહીંયા એણે જે રચના બનાવી એ શું કહેવાય ખોટા પગ. ખોટા પગ નોર્મલી ક્યારે બને છે કે અમીબા જે છે, બરાબર, એની આજુબાજુમાં જ્યારે કોઈ ખોરાકનો કણ હોય, બરાબર, તો આ ખોરાકનો કણ હોય તો એ ખોરાકના કણને ઘેરવા માટે આવી કંઈક રચના બનાવે આ ટાઈપની, બરાબર. તો આ જે રચના બનાવે આને શું કહેવાય છે ખોટા પગ કહેવાય. હવે આ ટાઈપની રચના બનાવીને ધીમે ધીમે એ શું કરશે ખોરાકનો જે કણ છે ને એ કણને ઘેરી લેશે અને અહીંયાથી એ ભાગ જે છે એ નાનો થઈ જશે. મતલબ હવે આ અમીબાનો આકાર થઈ ગયો, ખ્યાલ આવ્યો. એટલે ખોટા પગ દ્વારા એ શું કરે છે પોતાનો આકાર જે છે એ બદલી અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હલનચલન કરે છે. બીજું અમીબા અથવા તો આ જે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના સજીવો છે એમાં
પોષણ કઈ રીતે મેળવે છે? તો આમાં પણ પોષણ બે પ્રકારના જોવા મળે છે, સ્વયંપોષી પોષણ અને વિષમપોષી પોષણ. સ્વયંપોષી પોષણમાં શું આવશે? જે સજીવો પોતાની જાતે ખોરાક બનાવતા હોય એવા સજીવો શામાં આવશે? સ્વયંપોષી પોષણમાં. અને જે સજીવો પોતાની જાતે ખોરાક બનાવતા નથી એ સજીવોનો સમાવેશ શામાં થશે? વિષમપોષી પોષણની અંદર થશે. તો પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના ઉદાહરણમાં કોણ આવશે? ડાયમ્સ. ડાયમ્સ જે છે એ મોટાભાગે ક્યાં જોવા મળે? તો જે પાણી હોય, જળાશયો, એ જળાશયના તળિયાના ભાગે જોવા મળતા એક કોષી સજીવો જે હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે? ડાયમ્સ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત એક કોષી લીલ જે પાણીમાં જોવા મળે, બરોબર, એ પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં આવશે. પ્રજીવો. પ્રજીવોમાં કોણ? અમીબા અને પેરામિશમ, એનો સમાવેશ પણ શામાં થાય છે? પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં થાય છે. અને યુગ્લિના, બરાબર, હરિતકણ ધરાવતો સજીવ જે સામાન્ય રીતે પાણીમાં જોવા મળે છે, બરાબર. તો આ દરેક સજીવોનો સમાવેશ શેમાં થશે? એક કોષી પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિની અંદર થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ જે છે એમાં જે સજીવોનો સમાવેશ કર્યો છે એમાં મુખ્ય કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખેલી છે? તો એક કોષી સજીવ પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં મુખ્ય બાબત એ છે કે એમાં સમાવેશ થતા બધા સજીવો કેવા છે? સુકોષ કેન્દ્રી છે, એટલે કે એની અંદર કોષ કેન્દ્રનો વિકાસ થયેલો છે અને એ કેવા છે? એક કોષી છે. કારણ કે સુકોષ કેન્દ્રીય સજીવો મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકારના હોય છે? બે, એક કોષી સજીવ અને બહુકોષી સજીવ. તો પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં જે સજીવોનો સમાવેશ થાય છે એ સજીવો એક કોષી છે અને પાછા કેવા છે? સુકોષ કેન્દ્રી છે. હવે ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ત્રીજી સૃષ્ટિ, ફૂગ સૃષ્ટિ. તો ફૂગ સૃષ્ટિના લક્ષણો અને એના ઉદાહરણોની વાત કરીએ તો ફૂગ સૃષ્ટિમાં કયા સજીવોનો સમાવેશ થાય? તો ફૂગ સૃષ્ટિમાં મોટાભાગે નામ ઉપરથી છે જેટલી પણ ફૂગ છે એ ફૂગનો સમાવેશ શામાં થાય છે? ફૂગ સૃષ્ટિમાં થાય છે. તો ફૂગ સૃષ્ટિના સજીવો વિષમપોષી અને સુકોષ કેન્દ્રી હોય છે. વિષમપોષી મતલબ શું થાય? પોષણ માટે એ બીજા ઉપર આધાર રાખતા હોય, બરાબર, પોતાની જાતે ખોરાક બનાવી શકતા નથી એટલે એને વિષમપોષી સજીવો કહેવાય. અને બીજું એ સુકોષ કેન્દ્રી હોય છે. સુકોષ કેન્દ્રી હોવું મતલબ એનું કોષ કેન્દ્ર જે છે એ વિકસિત હોય છે. લક્ષણોની વાત કરીએ તો ફૂગ સૃષ્ટિમાં આવતા સજીવો એટલે કે ફૂગ જે છે એ મૃતોપજીવી પોષણ દર્શાવે છે. હવે મૃતોપજીવી પોષણ મતલબ શું થાય? તો કે જે સજીવ અન્ય મરેલા અથવા તો સડેલા પદાર્થો ઉપર આધાર રાખીને ખોરાક મેળવતા હોય એવા સજીવોના પોષણને કેવું પોષણ કહેવાય? મૃતોપજીવી પોષણ કહેવાય. તો તમે જોયું હશે કે ફૂગ જે છે એ મોટા ભાગે નિર્જીવ વસ્તુ ઉપર તમને જોવા મળશે, જેમ કે બ્રેડ, રોટલી, અથાણું, બરોબર. તો આવી નિર્જીવ વસ્તુ જે છે એના ઉપર આધાર રાખીને પોષણ મેળવે છે. એટલા માટે ફૂગનું પોષણ કેવું કહેવાય છે? મૃતોપજીવી. આ ઉપરાંત ફૂગ તમને જોયું હશે કે જે સડેલા ફળો હોય, બરોબર, સડેલી શાકભાજી હોય, આવી દરેક વસ્તુ ઉપર આપણે ફૂગ જોવા મળે. તો ફૂગનું જે પોષણ છે એ પોષણને કેવું પોષણ કહેવામાં આવે છે? મૃતોપજીવી પોષણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ફૂગ જે છે એ સડતા કાર્બનિક દ્રવ્યો, કાર્બનિક દ્રવ્ય કોને કહેવાય? તો જે પદાર્થની અંદર કાર્બનની હાજરી હોય એવા પ્રત્યેક પદાર્થોને આપણે શું કહીશું? કાર્બનિક દ્રવ્ય કહીશું. તો ઉદાહરણ તરીકે ખોરાક છે, શાકભાજી છે, ફળ છે, રોટલી, અનાજ, કઠોળ, આ બધું કાર્બનિક દ્રવ્યમાં આવશે. શા માટે? કારણ કે બધામાં કાર્બનિક દ્રવ્ય હોય, બરાબર. વનસ્પતિના પાંદડા છે, ટૂંકમાં સજીવ જેટલા પણ છે એ બધું કાર્બનિક આવે. અને સજીવમાંથી જેટલી પણ પ્રોડક્ટ મળે એ બધું કેમાં આવશે? કાર્બનિકમાં આવશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો ફૂગ જે છે એ સડેલા કાર્બનિક દ્રવ્યોનું વિઘટન કરી અને એમાંથી પોષણ મેળવે છે. વાત કરીએ કોષ દિવાલની, તો ફૂગની કોષ દિવાલના બંધારણમાં શું આવે છે? જટિલ શર્કરા એટલે કે કાઇટિન જોવા મળે છે. જેમ કે આપણો કોષ છે, મનુષ્યનો કોષ, તો મનુષ્યના કોષમાં કોષરસ પટલ છે એ શાનું બનેલું છે? પ્રોટીન અને લિપિડનું. એવી જ રીતે ફૂગ જે છે એ ફૂગની જે કોષ દિવાલ મતલબ સૌથી બહારનું આવરણ કોષનું, એ કોષ દિવાલનું બંધારણ મતલબ એની બનાવટ શાની હોય છે? જટિલ શર્કરા, બરાબર. શર્કરા કહેતા ખાંડ, બરાબર. જટિલ શર્કરા મતલબ ખાંડનો મોટો અણુ, ગ્લુકોઝનો મોટો અણુ, બરાબર. તો જટિલ શર્કરાનો કઈ? તો કે કાઇટિન. કાઇટિન નામની જે શર્કરા જે છે એ ફૂગની કોષ દિવાલમાં જોવા મળે. જો શર્કરાના ઘણા બધા પ્રકાર છે. ગ્લુકોઝ જે તમે નામ સાંભળેલું હશે, એક તો ખાંડ, ત્યારબાદ સુક્રોઝ, ફ્રુક્ટોઝ, સ્ટાર્ચ,
बराबर, काइटिन, आ बधा शर्कराना उदाहरणों छे। तो फूगनी कोष दिवाल जे छे शानी बनेली छे? काइटिननी बनेली छे। बीजू शरीर रचनानी बात करीए तो ईस्ट नामनी जे फूग छे ए केवी छे? एक कोषी, मतलब ईस्ट फूग जे छे मात्र एक ज कोषनी बनेली छे। बीजू के ईस्ट सिवायनी बधी फूग बराबर एना जीवननी चोक्कस अवस्थामां कई बहुकोषी अवस्था अथवा तो बहुकोषी स्वरूप जे छे प्राप्त करे छे। એટલે ईस्ट सिवायनी जे बीजी बधी फूग छे शरूआतमां एक कोषी होय छे, त्यारबाद ए परिपक्व थाय, एना जीवननी चोक्कस अवस्था એટલે કે परिपक्व थाय त्यारे ए केवी थई जाय छे? बहुकोषी थई जाय छे। आंतर संबंधनी बात करिए। आंतर संबंध मतलब एक सजीव बीजा सजीव साथे मळीने जीवन वितावतो होय तो तेने शुं कहेवाय? आंतर संबंध। तो फूगनी अंदर आंतर संबंध जोवा मळे छे। એટલે કે फूगनी કેટલીક જાતિઓ નીલ હરિત લીલ એટલે કે લીલ સાથે સ્થાયી આંતર સંબંધ ધરાવે છે। સ્થાયી मतलब स्थिर, बराबर, ए क्यारे छूटू पड़तुं नथी। हवे आंतर संबंधना उदाहरणों तमने आपूं तो दाखला तरीके भैंस अने बगलो, बराबर, आंतर संबंध कहो अथवा तो सहजीवन पण एने कही शकाय। दाखला तरीके भैंस अने बगलो छे तो भैंसना शरीर पर बगलो बेसे तो एनाथी शुं थशे? बगलो जे छे ए भैंसना शरीर पर जे जीवातो होय छे, बराबर, जीवजंतु एने खाई जाय छे। आनाथी शुं थाय छे? बगलो जे छे एने खोराक मळी गयो अने भैंस जे छे तेने शुं थयुं? ए जीवजंतुओथी रक्षण मळ्युं। तो आने शुं कहेवाय छे? सहजीवन कहेवाय। तो फूगमां पण कंईक आवुं सहजीवन जोवा मळे छे। फूग कोनी साथे सहजीवन वितावे छे? नील हरित लील साथे। तो नील हरित लील अने फूग आ बंने साथे जोवा मळे तो तेने शुं कहेवामां आवे छे? लाइकेन कहेवामां आवे छे। समझा? लाइकेननो मतलब शुं थाय के ज्यां नील हरित लील अने फूग बंने साथे जीवन वितावता होय, साथे मळीने एकबीजाने मदद करता होय, एकबीजाने पोषक द्रव्यो पूरा पाडता होय तो लील अने फूगना एवा सहजीवनने शुं कहेवामां आवे छे? लाइकेन कहेवामां आवे छे, जे हमणां आपणे जोईशुं। तो फूग सृष्टिना उदाहरणोनी बात करिए तो फूग सृष्टिमां क्या क्या सजीवोनो समावेश थाय? ईस्ट, एस्परजिलिस, पेनिसिलियम, मशरूम, आ बधा जे छे ए फूगना उदाहरण छे। अने आ बधी फूग जे छे तेनो समावेश केमां थाय छे? फूग सृष्टिमां थाय छे। तो एस्परजिलिस फूग छे, पेनिसिलियम फूग छे, मशरूम એટલે કે એને આપણે બિલાડીનો ટોપ પણ કહીએ છીએ, બરાબર। તો આ બધી જે છે ફૂગના ઉદાહરણ છે। ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું લાઇકેનની। તો લાઇકેન એટલે શું? લાઇકેન શું છે? तो लाइकेन एटले फूगनी केटलीक जाति, जो बधी फूग नहीं पण फूगनी केटलीक जातिओ जे छे ए नील हरित लील साथे स्थायी आंतर संबंध धरावे छे। स्थायी आंतर संबंध एटले के स्थिर, पछी अलग पड़ता नहीं। आ आंतर संबंध केवो होय छे? सहजीवन छे। सहजीवन होवाथी भाग लेता बंने सजीवो एकबीजाने लाभदायी होय छे। मतलब फूग लीलने फायदो करावे तो लील जे छे कोने फायदो करावशे? फूगने फायदो करावशे। बीजू के लाइकेन जे छे ए सहजीवी सजीव छे। मोटा भागे तमने वृक्षोनी छाल उपर अथवा तो पत्थरों उपर जे छे ए धीमे धीमे विकसता मोटा रंगीन धाबा स्वरूपे जोवा मळे छे। हवे लाइकेनमां होय छे केवुं के फूग जे छे ने फूग उपर लील पथराई जाय छे। हवे आनाथी शुं थाय छे? धारो के पत्थर उपर के वृक्षो उपर आ लील अने फूगनुं सहजीवन जोवा मळे छे। तेमां शुं थाय छे? पहेला फूग होय, फूग उपर कोण पथराई जाय छे? लील। हवे आनाथी शुं थशे? फूग जे छे ए लीलनी नीचे आवी गई, जेनाथी शुं थशे? तीव्र सूर्यप्रकाश होय तो ए तीव्र सूर्यप्रकाश सामे फूगने रक्षण मळे। शुं काम? फूग उपर लील पथराई गई छे, बराबर, એટલે ફૂગને ફાયદો થયો કે તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ સામે બચી ગઈ। બીજું તો લીલને શું ફાયદો થાય? તો ફૂગ જે છે એ અમુક એસિડિક દ્રવ્યોનો સ્ત્રાવ કરે અને પથ્થર અથવા તો બીજા પદાર્થોનું વિઘટન કરે અને વિઘટન કરી અને એમાંથી પોષક દ્રવ્યો જે મુક્ત કરે છે અને આ પોષક દ્રવ્યો જે છે એ લીલને પ્રાપ્ત થાય, બરાબર। તો અહીંયા જો બંને એકબીજાને પરસ્પર રીતે લાભદાયી થયા। કઈ રીતે? ફૂગ જે છે એને પોષક તત્વો લીલને આપે છે અને લીલ જે છે તે સૂર્યપ્રકાશથી ફૂગને બચાવવાનું કાર્ય કરે છે। તો આવી રીતે જ્યારે સજીવો એકબીજાને પરસ્પર લાભદાયી હોય તો એવા એને શું કહેવામાં આવે છે? સહજીવન કહેવામાં આવે છે। તો લીલ અને ફૂગના સહજીવનને શું કહેવામાં આવે છે? લાઇકેન કહેવામાં આવે છે, બરાબર। હવે આગળ नेक्स्ट प्रश्न, 5 सृष्टिना वर्गीकरणमां क्या सभ्योने वनस्पति सृष्टिमां समावेश करवामां आवे छे? हवे जो पृथ्वी पर तो विविधता धरावता घणा बधा सजीवो छे, तो आ सजीवोमांथी एवा क्या सजीवो छे के जेनो समावेश वनस्पति सृष्टिमां करवामां आवे छे? तो 5 सृष्टिना वर्गीकरणमां हरितकणनी मददथी प्रकाश संश्लेषण करी अने पोतानी जाते खोराक एटले ग्लूकोज बनावता होय, बरोबर, एवा स्वयंपोषी सजीवो अथवा तो सेल्युलोजनी कोष दीवाल धरावता
ધરાવતા તેમજ બહુકોષી સુકોષ કેન્દ્રી સજીવોનો સમાવેશ વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં કરવામાં આવે છે. મતલબ વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં એવા સજીવોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે કે જે સજીવો પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરી અને પોતાની જાતે ખોરાક બનાવતા હોય, અથવા તો જે સજીવોની કોષ દિવાલ શાની બનેલી હોય, સેલ્યુલોઝની બનેલી હોય. બીજું કે એનું કોષ કેન્દ્ર છે એ શાનું બનેલું કેવું હોવું જોઈએ, સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર હોવું જોઈએ. અને બહુકોષી સજીવો જે છે એનો સમાવેશ શામાં થાય છે, વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં થાય છે. બીજું, પ્રાણી સૃષ્ટિમાં કયા સજીવોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, તો પ્રાણી સૃષ્ટિમાં એવા તમામ બહુકોષીય સુકોષ કેન્દ્રી, જો સુકોષ કેન્દ્રી પણ કેવા, બહુકોષી, કારણ કે એક કોષી સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો છે એનો સમાવેશ આપણે શામાં કરેલો છે, પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં. તો સુકોષ કેન્દ્રી હોય અને બહુકોષી હોય એવા દરેક સજીવો કે જેમાં કોષ દિવાલનો શું હોય, અભાવ હોય, આ સજીવોનો સમાવેશ જે છે પ્રાણી સૃષ્ટિમાં કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત જે સજીવો પ્રકાશ સંશ્લેષણ ન કરતા હોય અને વિષમ પોષી પોષણ ધરાવતા હોય, મતલબ બીજા ઉપર આધાર રાખીને ખોરાક બનાવતા હોય, એવા પ્રત્યેક સજીવોનો સમાવેશ પ્રાણી સૃષ્ટિની અંદર થાય છે. સમજ પડી? તો પ્રાણી સૃષ્ટિમાં બહુકોષીય સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો જેમાં કોષ દિવાલનો અભાવ હોય, પ્રકાશ સંશ્લેષણ ના કરતા હોય, આવા વિષમ પોષી પોષણ દર્શાવતા પ્રત્યેક સજીવોનો સમાવેશ પ્રાણી સૃષ્ટિમાં થાય છે. બીજું, મોનેરા અથવા તો પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ છે, બરાબર, એ સજીવોના વર્ગીકરણ માટેના એકમો ક્યાં ક્યાં છે? મતલબ મોનેરા અને પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિનું વર્ગીકરણ કરવા માટે પાયાની બાબત કઈ કઈ છે, તો મોનેરા અથવા તો પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના સજીવોના વર્ગીકરણ માટેના એકમો કયો છે, સુયોજિત કોષ કેન્દ્ર. મતલબ કોષ કેન્દ્ર છે કે નહીં એના આધારે એનું મોનેરા અથવા તો પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવે. જો કોષ કેન્દ્ર સુવિકસિત હોય તો પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં, જો કોષ કેન્દ્ર સુવિકસિત ના હોય તો મોનેરા સૃષ્ટિમાં એનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. બીજું, પટલમય અંગિકાઓની હાજરી કે ગેરહાજરીના આધારે સજીવનું વર્ગીકરણ મોનેરા અથવા તો પ્રોટિસ્ટામાં થાય છે. મતલબ સજીવના કોષના કોષ કેન્દ્રમાં જો પટલમય અંગિકા એટલે કે અંતઃકોષ, રસજાળ, કણાભસૂત્ર, ગોલ્ગી કાય આવી બધી અંગિકાઓ જો હોય તો એનો સમાવેશ શામાં થશે, પ્રોટિસ્ટામાં. અને જો પટલમય અંગિકાઓની હાજરી ન હોય કોષમાં તો એ કોષનો સમાવેશ શામાં કરવામાં આવે છે, મોનેરા સૃષ્ટિમાં. બરાબર. બીજું કે મોનેરા સૃષ્ટિના સજીવોમાં કોષ કેન્દ્ર અને પટલમય અંગિકાઓની ગેરહાજરી હોય છે, જ્યારે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં કોષ કેન્દ્ર અને પટલમય અંગિકાઓની શું જોવા મળે છે, હાજરી જોવા મળે છે. બરાબર. આગળ, એક કોષીય સુકોષ કેન્દ્રીય અને પ્રકાશ સંશ્લેષી સજીવોને કઈ સૃષ્ટિમાં મૂકવામાં આવે છે, તો એક કોષીય સુકોષ કેન્દ્રીય અને પ્રકાશ સંશ્લેષી સજીવોને પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિમાં મૂકવામાં આવે છે. બરાબર. જો વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં કોને મૂકવામાં આવે છે, સુકોષ કેન્દ્રી હોય અને બહુકોષી હોય તો એને શામાં મૂકવામાં આવે છે, વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં. પણ એક કોષી હોય, સુકોષ કેન્દ્રીય અને પ્રકાશ સંશ્લેષી હોય તો એને શામાં મૂકવામાં આવે છે, પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિની અંદર મૂકવામાં આવે છે. આગળ, ઉદ્વિકાસીય વર્ગીકરણમાં કયો સજીવ સમૂહ સજીવોની ઓછી સંખ્યા સાથે સજીવોની વધુમાં વધુ લાક્ષણિકતાઓમાં સામ્યતા ધરાવે છે અને કયો સજીવ સમૂહ જે છે વધુ સંખ્યામાં સજીવો ધરાવે છે? તો જો ઉદ્વિકાસીય વર્ગીકરણમાં જાતિ સમૂહ જે છે, ઉદ્વિકાસના આધારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે તો સૌથી પહેલાં શું આવે છે, સૃષ્ટિ, અને સૌથી છેલ્લે કયો આવે છે, જાતિ, જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં વાત કરી હતી. તો ઉદ્વિકાસીય વર્ગીકરણમાં જાતિ સમૂહ જે છે એ સજીવોની ઓછી સંખ્યા સાથે અને સજીવોની વધુ લાક્ષણિકતામાં સામ્યતા ધરાવે છે. અને સૃષ્ટિ સમૂહ જે છે, સૃષ્ટિ સમૂહ એમાં શું છે, મેક્સિમમ સજીવો છે. આપણે વાત કરી હતી કે સૃષ્ટિમાં શું કરવામાં આવે છે, સૃષ્ટિનો સમુદાય બનાવવામાં આવે ત્યારે એકાદ બે લક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને એમાં બધા સજીવોનો સમાવેશ કરવામાં આવે. ઉદાહરણ તરીકે પ્રાણી સૃષ્ટિ છે તો એમાં કોને લેવામાં આવે, બહુકોષી સજીવ હોય, કોષ દિવાલ ના હોય, બીજા ઉપર ખોરાકનો આધાર રાખતી બધા સજીવોને શામાં નાખી દે, પ્રાણી સૃષ્ટિમાં. તો પ્રાણી સૃષ્ટિ અથવા તો કોઈ પણ સૃષ્ટિ હોય, સૃષ્ટિની અંદર સજીવોની સંખ્યામાં શું જોવા મળે છે, વધારો જોવા મળે છે. જ્યારે જાતિ જે છે એ જાતિના વર્ગીકરણમાં કેવું હોય છે, સજીવોની સંખ્યા ઓછી હોય છે પણ સજીવોમાં લક્ષણોમાં સમાનતા કેવી જોવા મળે છે, વધારે જોવા મળે છે. હવે આપણે ત્યારબાદ જે નેક્સ્ટ સૃષ્ટિ જોવાની છે, કઈ સૃષ્ટિ છે, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ. તો હવે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ વિશેની વાત કરીએ તો વનસ્પતિ સૃષ્ટિનું વિવિધ સ્તરમાં વર્ગીકરણ કયા ધોરણો ઉપર આધારિત છે? હવે જો વનસ્પતિ સૃષ્ટિ તો એક સૃષ્ટિમાં કેટલાય પ્રકારની વનસ્પતિઓનો સમાવેશ થાય છે, પણ એ સૃષ્ટિ જે છે આપણે આગળના લેક્ચરમાં પણ વાત કરી હતી કે સૃષ્ટિ છે એમાં પછી શું કરવામાં આવે, સજીવોમાં જે સરખા ગુણધર્મો છે એના ફરી પાછા શું કરવામાં આવે છે, નાના નાના ગ્રુપ બનાવવામાં આવે, જેમ કે વર્ગ છે, ગોત્ર છે, કુળ, જાતિ, પ્રજાતિ, બરાબર. તો
તો વનસ્પતિ આખી સૃષ્ટિ છે। હવે એ સૃષ્ટિ જે છે એનું પાછું આપણે અલગ અલગ સ્તરમાં વર્ગીકરણ કરવું હોય તો વર્ગીકરણ કરવા માટે કયા કયા ધોરણો અથવા તો કયા કયા પાસાઓ જે છે એ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ। તો વનસ્પતિ સૃષ્ટિનું વર્ગીકરણ કરવા માટે પહેલા સ્તરમાં એટલે કે સૌથી પહેલા સ્ટેપમાં શું કરવામાં આવે છે, વનસ્પતિ દેહના ભાગો પૂર્ણ વિકસિત અને વિભેદિત છે કે અવિભેદિત છે તેના આધારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે। એટલે ધારી લો કે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ છે, હવે એમાંથી મારે પાછા નાના નાના ભાગ બનાવે છે એટલે કે વર્ગ, કુળ, ગોત્ર, જાતિ, પ્રજાતિ। તો એના માટે મારે પહેલાં શું કરવાનું, આખી જે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ છે તેમાં એ ચેક કરવાનું ભાઈ કઈ કઈ વનસ્પતિઓ જે છે એમાં એના દેહ એટલે કે વનસ્પતિનું શરીર જે છે એ વિવિધ અંગોમાં વિભેદિત થયેલું છે કે નહીં। હવે વિવિધ અંગોમાં એટલે કે ભાઈ આખી વનસ્પતિ સૃષ્ટિ છે એમાં ચેક કરવાનું કે ભાઈ કઈ કઈ વનસ્પતિમાં મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ, પુષ્પ છે, કઈ વનસ્પતિમાં મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ, પુષ્પની ગેરહાજરી છે। તો એવા આધારે પાછા એના ભાગ પાડવામાં આવે એટલે બે ભાગ પડે। એક ભાગ કેવો પડશે, જેવી વનસ્પતિઓ કે જેમાં મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ, પુષ્પ બધાની હાજરી છે, એક ભાગ કેવો પાડવામાં આવે, મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ અને પુષ્પની ગેરહાજરી છે, બરાબર। તો આ પહેલું પગથિયું। બીજું પગથિયું શું છે, તો બીજા પગથિયામાં શું આવે છે, વનસ્પતિ દેહમાં પાણી અને અન્ય પદાર્થોનું વહન કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારની પેશીઓ આવેલી છે કે નહીં। હવે ધારો કે આપણે બે ભાગ પાડી લીધા, એક ભાગમાં મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ, પુષ્પ ધરાવતી વનસ્પતિ લીધી, બીજા ભાગમાં મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ અને પુષ્પ નથી ધરાવતી મતલબ એક કોષી એવી વનસ્પતિ લીધી। તો હવે જે બહુકોષી વનસ્પતિ છે મતલબ એવી વનસ્પતિ કે જેમાં મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ બધું છે, તો એ વનસ્પતિની અંદર પાણી અને ખોરાકનું વહન કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારની પેશીઓ છે કે નહીં, એટલે કે જલવાહક પેશી, અન્નવાહક પેશી તેની હાજરી જોવા મળે છે કે નહીં, એના આધારે એનું ફરી પાછું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ત્રીજું સ્ટેપ કયું આવે છે, તો ત્રીજા સ્ટેપની અંદર શું આવે છે, વનસ્પતિના બીજ ધારણની ક્ષમતા, મતલબ જે વનસ્પતિ છે એ વનસ્પતિ બીજ બનાવી શકે છે કે નહીં, બરાબર। મતલબ પુષ્પ છે, જો પુષ્પ હોય તો પુષ્પનું ફળમાં રૂપાંતર થાય છે, ફળમાંથી બીજ બને છે કે નહીં, જો બીજ બનાવી શકતી હોય એવી વનસ્પતિનો એક સમૂહ અલગ કરવામાં આવે છે, બીજ નથી બનાવી શકતી એવી વનસ્પતિનો એક સમાવેશ કરવામાં આવે છે। મતલબ આખી એક વનસ્પતિની સૃષ્ટિ છે તો એના આપણે પહેલાં કેટલા ભાગ પાડ્યા, બે, બરાબર। એક મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણની હાજરી અને એક મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણની ગેરહાજરી। બીજું સ્ટેપ કયું છે કે ભાઈ જો મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણની હાજરી છે તો એમાં પાછું ચેક કરવાનું કે ભાઈ આ વનસ્પતિમાં પાણી અને પોષક દ્રવ્યોના વહન માટે કોઈ પેશી છે કે નહીં, જો હોય તો એ વનસ્પતિનું જૂથ અલગ, નથી તો એ વનસ્પતિનું જૂથ અલગ, બરાબર। હવે પેશીઓની હાજરી છે તો ફરી પાછું એમાં ચેક કરવાનું કે ભાઈ આ વનસ્પતિ જે છે એ બીજ બનાવી શકે છે કે નથી બનાવી શકતી, જો બનાવી શકતી હોય તો એ વનસ્પતિનું જૂથ અલગ, નથી બનાવી શકતી તો એનું જૂથ અલગ। તો આવી રીતે આખી જે સૃષ્ટિ છે એ સૃષ્ટિમાં શું કરવામાં આવે છે, આ જે બધી બાબતો છે બાબતોને ધ્યાનમાં રહીને એમાં શું કરવામાં આવે છે, નાના નાના જૂથ જે છે બનાવવામાં આવે છે। બીજું કે જો વનસ્પતિમાં બીજ ધારણની ક્ષમતા હોય તો બીજ જે છે એ ફળની અંદર વિકાસ પામે છે કે ફળ વગર વિકાસ પામે છે, એના આધારે ફરી પાછું એનું શું કરવામાં આવે છે, વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે। એટલે તમે વિચારી શકો કે એક સૃષ્ટિ જે છે એ એક સૃષ્ટિના કેટલા બધા વર્ગીકરણ કરવામાં આવે, મતલબ સૃષ્ટિ એક છે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, પણ એમાં પણ પાછા અલગ અલગ ગુણધર્મોના આધારે, અલગ અલગ લક્ષણોના આધારે ફરી પાછા શું કરવામાં આવે છે, અલગ અલગ જૂથ જે છે પાડવામાં આવે છે। તો વનસ્પતિ સૃષ્ટિનું વર્ગીકરણ કરવા માટે બરાબર કેટલા ભાગો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે। પહેલું પગથિયું શું છે, વનસ્પતિ દેહ એટલે કે વનસ્પતિનું જે શરીર છે એના મુખ્ય ભાગો એટલે કે મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ વિકસિત છે કે નથી વિકસિત, વિકસિત હોય તો એક જૂથ, નથી તો બીજું જૂથ। બીજું કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે, જે વનસ્પતિઓ છે એ વનસ્પતિમાં પાણી અને ખોરાકના વહન માટે કોઈ પેશી છે કે નહીં, હોય તો એક જૂથ, નથી એ બીજા જૂથમાં, બરાબર। ત્રીજું સ્તર કયું આવે છે, બીજ બનાવી શકે છે કે નથી બનાવી શકતી, જો બનાવી શકે તો એક જૂથ, નથી બનાવી શકતી તો બીજું જૂથ। હવે જે વનસ્પતિ બીજ બનાવી શકે છે એ વનસ્પતિમાં ફરી પાછું ફળ આવે છે કે નથી આવતું, ફળ આવતું હોય એ વનસ્પતિ એક જૂથમાં, ફળ નથી આવતું એ વનસ્પતિ બીજા જૂથમાં। તો આવી રીતે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ જે છે એ સૃષ્ટિનું અલગ અલગ ભાગમાં શું કરવામાં આવે છે, વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે। તો અહીંયા વનસ્પતિના સૃષ્ટિ જે છે એ સૃષ્ટિના જે અલગ અલગ વર્ગીકરણ છે એ વર્ગીકરણ વિશે આપણે આગળના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું। થેન્ક યુ।